حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن نے اعلان کر دیا، کہا جنگ بندی کا اطلاق 19 جنوری سے ہوگا۔ 400 دن بعد غزہ والے امن دیکھ سکیں گے۔ تمام شراکت داروں کے بے حد مشکور ہیں۔ فریقین یرغمالیوں کو رہا کریں گے۔ غزہ میں امداد بھی پہنچائی جائے گی۔ معاہدے کے تحت پوری غزہ کی پٹی تک انسانی بنیاد پر امداد پہنچانے پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلی قیدی رہا ہوں گے اور بدلے میں اسرائیل قیدیوں کی ایک مخصوص تعداد رہا کرے گا۔ At long last, I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. امریکی صدر جو بائیڈن کی بھی غزہ جنگ بندی معاہدے کی تصدیق، کہتے ہیں امریکی سفارتکاری رنگ لائی، اسرائیل حماس جنگ بندی معاہدہ طے ہو گیا۔ جنگ بندی معاہدے سے خطے میں امن قائم ہوگا۔ جنگ بندی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک مذاکرات جاری رہیں گے۔ معاہدے سے غزہ کے عوام اپنے علاقوں میں واپس آ سکیں گے۔ بدلی ہوئی علاقائی صورتحال سے حماس کو جنگ بندی معاہدے پر مجبور کیا۔ اسرائیل اگلے مراحل کے لیے 6 ہفتے میں مذاکرات کرے گا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے مشرق وسطی میں مغویوں کی رہائی کا معاہدہ ہو گیا، وہ جلد رہا ہو جائیں گے۔ معاہدہ امریکہ اور دنیا کے لیے کئی بہترین چیزوں کا نقطہ آغاز ہے۔ میں نے وائٹ ہاؤس میں واپسی سے قبل ہی کچھ حاصل کر لیا۔ انتخابی فتح کے بغیر غزہ جنگ بندی معاہدہ ممکن نہ تھا۔ ادھر جنگ بندی معاہدے کے بعد غزہ میں فلسطینی سڑکوں پر نکل آئے، خوب جشن منایا۔ حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 3 روپے 47 پیسے مہنگا، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 61 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 256 روپے 13 پیسے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 260 روپے 95 پیسے ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کا تیسرا دور آج ہوگا۔ اسپیکر کی زیر صدارت اجلاس میں پی ٹی آئی تحریری مطالبات پیش کرے گی۔ حکومت چارٹر آف ڈیمانڈ ملنے پر اپنے فیصلے سے آگاہ کرے گی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کھلے دل اور نیک نیتی سے بیٹھنے پر مسائل کا حل نکل آئے گا۔ سیاسی قیدی 1.5 سال سے تکلیف میں مبتلا ہیں، ضمانتیں نہیں ہو رہی۔ مذاکرات حکومت نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کا دعویٰ۔ پروگرام ایک پیج ود فروا وحید میں بولے حکومتی کمیٹی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پیغام رسانی کا کام کر رہی ہے۔ فیصل وافڈا نے کہا پی ٹی آئی اور حکومت میں مذاکرات نہیں، مذاق ہو رہا ہے۔ سنجیدہ مذاکرات 20 جنوری کے بعد ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو سزا ضرور ملے گی۔ اپوزیشن سیاست کر رہی ہے، عوامی مسائل پر توجہ نہیں دے رہی۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز سادے کہتے ہیں کسی کے دباؤ میں آ کر ایوان کی کارروائی نہیں چلائیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم سے اسپیکر کی ملاقات، پارلیمانی امور، الیکشن کمیشن میں تعیناتیاں اور مذاکراتی عمل پر بات چیت۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بینچز کے اختیارات کا کیس۔ سپریم کورٹ میں آج سماعت سے قبل بینچ میں تبدیلی۔ جسٹس عرفان سعادت کی جگہ جسٹس عقیل عباسی بینچ میں شامل۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت آئینی اور ریگولر بینچ کے اختیار سماعت کے حوالے سے سماعت ہوگی۔ توشہ خانہ 2 کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی برئیت کی درخواست آج سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ ملزموں کی برئیت کی درخواست پر اعتراضات کے ساتھ سماعت ہوگی۔ اڈیالہ جیل میں جی ایچ کیو حملہ کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع۔ استغاثہ کے 4 شرمدید گواہوں نے عدالت میں بیان ریکارڈ کرا دیا۔
गवाहों ने मुलजिमों से बरामद अहम सबूत अदालत में पेश कर दिए। कमरा अदालत में मौजूद राजा बिशारत समेत कई मुलजिमों की निशानदही भी की। शहादतें रिकॉर्ड होने के बाद बानी पीटीआई कमरा अदालत में मौजूद रहे। आइंदा समाअत पर इस्तिगासा के 5 मजीद गवाह तलब। भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देने का इल्जाम मुस्तरद। पाकिस्तान ने भारतीय इल्जाम हक़ाइक़ के मुनाफी करार दे दिया। ISPR ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ ने बयानात सियासी मकासद के तहत दिए। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत को दबाने की कोशिशें नाकाम होंगी। भारत में अक़लियतों पर मुज़ालिम आलमी बरादरी पर आया हैं। भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। बिलावल भुट्टो जरदारी को नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत की दावत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी चंद दिन में अमरीका रवाना होंगे। बिलावल वाशिंगटन में ट्रंप की हल्फबरदारी और दीगर तकारीब में शिरकत करेंगे। बिजली की जो फराहमी जो है उसकी कीमत मुनासिब होगी वो आगे चलेंगे। अगर वो बिजली की कीमत महंगी होगी जो आज प्रॉब्ली इट्स अबाउट 70 रुपीज़ जो आपका चार्जेस हैं, तो इस पे तो वाइबल नहीं है। दुनिया में हर जगह जहाँ पर इसको बहुत तेज़ी के साथ इस कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसी इंटरवेंशंस जिससे कि माहौल की जो आलूदगी है वो कम हो सके। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस के लिए टैरिफ में 45% कमी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बिजली 71 रुपए के बजाय 39 रुपए 70 पैसे फी यूनिट मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टैरिफ में कमी इंतहाई खुशाइंद है। बिजली सस्ती होगी तो सनतें चलेंगी। बिजली कीमतों में कमी से सरमायाकारों की हौसला अफजाई होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लहारी कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 15 रोज़ में इजाज़त दी जाएगी। हर मोहल्ले में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन होगा। पीटीआई की पूरी तवज्जो मुल्क में आग लगाने पर है। इनके अपने बच्चे महफूज हैं, जिनको वरगलाया वो जेल में हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं जिसके पास कारकर्दगी हो वो कभी लश्कर कशी का नहीं कहेगा। 5 साल चोर चोर का राग अलापने वाले कोई सबूत नहीं दे सके। वज़ीर आला का लैपटॉप स्कीम लाने का भी ऐलान। इस बच्ची को लाकर मेरी सीट पर बिठा दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब के दौरान एक तालिबा को अपनी सीट पर लाकर बिठा दिया। मेरी सीट पे आके बैठ जाओ, मैं नहीं भूलती। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस बच्ची को यहाँ मेरी सीट पे लाके बैठा दें ताकि ये मेरे सामने बैठी रहे, मैं ना भूलूं। वज़ीर आला पंजाब और सदर UAE के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। FIA साइबर क्राइम्स लाहौर ने PTI रहनुमा शहबाज गिल और इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद और लाहौर से 3 मुलजिम गिरफ्तार। FIA के मुताबिक शहबाज गिल और इमरान रियाज को भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मैं खुद एक सियासी कारकुन हूँ और मामलात को सियासी अंदाज के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का कायल हूँ। मुझे अभी तक इसका इल्म नहीं है कि वो क्या मुतालबात रखते हैं। अगर मैं तो रिहाई का हमेशा कायल रहा हूँ कि भाई सियासतदानों को जेल में नहीं होना चाहिए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। बतौर सियासतदान मुज़ाकरात के हामी हैं, इसी से मसाइल हल होते हैं। उन्हें PTI के मुतालिबात का इल्म नहीं, सियासतदानों को जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। कराची एयरपोर्ट के करीब हमले में कई खवातीन की सहूलतकारी का इंकशाफ। गिरफ्तार सहूलतकार गुलनिसा की तफ्तीशी रिपोर्ट एक न्यूज़ ने हासिल करी। मुलजिमा ने बताया 6 से ज़ायद खवातीन को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया गया। फहद शाह ने खुद कुछ जैकेट पहनने का कहा, इनकार पर गाड़ी से उतार दिया।
कराची के इलाके गार्डन वेस्ट से 2 बच्चे लापता। आलियान और अली गुज़िश्ता रोज घर के बाहर से लापता हुए। पुलिस को ताहाल कोई सुराग ना मिल सका। बच्चों के वालिदैन का कहना है आलियान और अली घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे। पुलिस बच्चों को बाजियाब कराए। कराची के जिना अस्पताल में एक खातून बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस के मुताबिक खातून के पास से 26,90,000 रुपए, 5 लाख का प्राइस बॉन्ड और जायदाद के कागजात भी मिले। खातून को शोबा इमरजेंसी में मुंतकिल कर दिया गया। शिनाख्त हाल नहीं हो सकी। खेलों की दुनिया के 2 सबसे बड़े हरीफ भारत और पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट की तारीख, दिलचस्प और कांटेदार मुकाबलों पर मुबनी नेटफ्लिक्स की खसूसी डॉक्यूमेंट्री दी ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया बा मुकाबला पाकिस्तान का फर्स्ट लुक रिलीज। डॉक्यूमेंट्री 7 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर पेश की जाएगी। परफॉर्मेंस के मुताबिक कटौती, बीवियों पर पाबंदी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने टीम को शिकस्तों के भंवर से निकालने का फार्मूला बना लिया। कोई खिलाड़ी अलग से सफर नहीं कर सकेगा, सिर्फ टीम के साथ ही सफर की इजाजत। तवील दौरे या सीरीज में खिलाड़ियों के साथ उनकी बीवियां सिर्फ 14 दिन तक रह सकेंगी।